हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स। आज आलोचनार विषयवस्तु होची कोर 1 रो यूनिट 3। तो यूनिट 3 रो समस्त संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आम आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौन अटे देखा। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्नटी है पंचसखांक मध्य अग्रज सखा किए थिले। प्रथम प्रश्नटी होची पंचसखांक मध्य अग्रज सखा किए थिले। उत्तरटी हो सन्थ कवि बलराम दास। तो सन्थ कवि बलराम दास होचंती पंचसखांक मध्य अग्रज सखा। श्री चैतन्य देव ओडिशा रे केउं धर्म प्रचार निमंते आगमन करथिले। प्रश्नटी कोन अटे। श्री चैतन्य देव ओडिशा रे केउं धर्म प्रचार निमंते आगमन करथिले। उत्तरटी हो शुद्धा भक्ति। श्री चैतन्य देव ओडिशा रे शुद्धा भक्ति धर्म प्रचार निमंते आगमन करथिले। परवर्ती प्रश्नटी है वेदांत सार गुप्त गीता केउं कविंकर रचना अटे। बलराम दासों द्वारा रचित होइछि। तो वेदांत सार गुप्त गीता केउं कविंक द्वारा रचित होइछि। उत्तरटी जो बलराम दासों द्वारा रचित होइछि। 4 नंबर प्रश्नटी है विराट गीत ग्रंथटी किए रचना करथिले। तो विराट गीत ग्रंथटीर रचयिता किए अटंती। बलराम दास अटंती। बलराम दास हेउचंती विराट गीत ग्रंथटीर रचयिता। पंचसखांकर साधन प्रणाली रे केउं जोगर प्राधान्य रही ताहा केउं नाम रे परिचित। प्रश्नटी कोन अटे। पंचसखांक साधन प्रणाली रे केउं जोगर प्राधान्य रही ताहा केउं नाम रे परिचित। उत्तरटी हो हठ जोग। पंचसखांकर साधन प्रणाली रे हठ जोग रो प्राधान्य रही एवं यार नामटी कौन अटे ना हठ जोग अटे। 6 नंबर प्रश्न है पंचसखा मानू प्रच्छन्न बौद्ध बोली किए कही। प्रश्नटी कौन अटे। पंचसखा मानू प्रच्छन्न बौद्ध बोली किए कही। स्वर्गत नगेंद्रनाथ बसु। स्वर्गत नगेंद्रनाथ बसु कौन कही पंचसखा मानू प्रच्छन्न बौद्ध बोली से संबोधन करथिले। 7 नंबर प्रश्नटी है पंचसखा मानू जगाचारी बोली किए नामकरण कर सारे। प्रश्नटी हूँ पंचसखा मानू जगाचारी बोली किए नामकरण कर सारे। उत्तरटी हो पंडित विनायक मिश्र। तो पंडित विनायक मिश्र कौन करथिले ना पंचसखा मानू जगाचारी बोली से नामकरण करथिले। 8 नंबर प्रश्नटी है छत्तीस गुप्त गीता पुराण ग्रंथटी किए रचना करथिले। प्रश्नटी हूँ छत्तीस गुप्त गीता पुराण ग्रंथटी किए रचना करथिले। बलराम दास रचना करथिले। उत्तरटी कौन हो बलराम दास। छत्तीस गुप्त गीता पुराण ग्रंथटीर रचयिता किए अटंती बलराम दास अटंती। 9 नंबर प्रश्न है मृगुणी स्तुति नामक ग्रंथटी किए रचना करथिले। प्रश्नटी कौन अटे। मृगुणी स्तुति नामक ग्रंथटीर रचयिता किए अटंती ना बलराम दास अटंती। 10 नंबर प्रश्नटी हूँ बलराम दासंकर जगमोहन रामायण को सारला महाभारतर विभिन्न पर्व परी भाग भाग करा जायछि एहाकू कौन कहुए। प्रश्नटी कौन अटे। बलराम दासंकर जगमोहन रामायण को सारला महाभारतर विभिन्न पर्व परी भाग भाग करा जायछि एहाकू कौन कहुए। एहाकू कांड कहुआ जाय थाए। उत्तरटी हो कांड। 11 नंबर प्रश्नटी है जगमोहन रामायण को केतोटी कांडरे विभक्त करा जायछि। प्रश्नटी हूँ जगमोहन रामायण को केतोटी कांडरे विभक्त करा जायछि। जगमोहन रामायण को 7टी कांडरे विभक्त करा जायछि। केतोटी कांडरे ना 7 गोटी कांडरे एहाकू विभक्त करा जायछि। बलराम दासंकर रचित भाव समुद्र ग्रंथटी क्यों पद विशिष्ट रचना। प्रश्नटी कौन अटे। बलराम दासंकर रचित भाव समुद्र ग्रंथटी
केते पद विशिष्ट रचना अटे ना 748 पद विशिष्ट रचना अटे। कौन ना बलराम दासंकर रचित भाव समुद्र ग्रंथटीर पद संख्या केते अटे 748 विशिष्ट अटे। बलराम दासंक द्वारा रचित वेदांत सार गुप्त गीता केतोटी अध्यायर ग्रंथ। तेरह नंबर प्रश्नटी कौन अटे बलराम दासंकर द्वारा रचित वेदांत सार गुप्त गीता केतोटी अध्यायर ग्रंथ अटे ना वेदांत सार गुप्त गीता 32 अध्याय विशिष्ट ग्रंथ अटे। उत्तरटी कौन हो 32। बौल अध्याय लोकप्रिय क्षुद्र रचनार पद संख्या केते। प्रश्नटी होची बौल अध्याय लोकप्रिय क्षुद्र रचनार पद संख्या केते अटे। बौल अध्याय लोकप्रिय क्षुद्र रचनार पद संख्या होची 143। बौल अध्याय लोकप्रिय क्षुद्र रचनार पद संख्या केते अटे ना 143 बा 143। 15 नंबर प्रश्नटी होची बलराम दास शुक परीक्षित कथोपकथन छल रचना करिथिबा ग्रंथटीर नाम कौन। प्रश्नटी कौन अटे बलराम दास शुक परीक्षित कथोपकथन छल रचना करिथिबा ग्रंथटीर नाम कौन अटे मृगुणी स्तुति। तो उत्तरटी हो मृगुणी स्तुति। 16 नंबर प्रश्नटी है बलरामकर अमरकोश गीता ग्रंथटी केउं छंदरे रचित। बलरामकर अमरकोश गीता ग्रंथटी केउं छंदरे रचित। अमरकोश गीता ग्रंथटी नवाक्षरी छंदरे रचित। उत्तरटी हो नवाक्षरी छंद। 17 नंबर प्रश्नटी है बलराम दासंकर केउं दुईटी ग्रंथ मुख्यतः अधिक लोकप्रिय होई परिछि। बलराम दासंकर केउं दुईटी ग्रंथ मुख्यतः अधिक लोकप्रिय होई परिछि। डांडी रामायण बा जगमोहन रामायण एवं लक्ष्मी पुराण एही दुईटी ग्रंथ बेसी लोकप्रिय होई परिछि। तो बलराम दासंकर दुईटी अधिक लोकप्रिय ग्रंथटीर नाम होची डांडी रामायण जहाँ आम कौन कही था ना जगमोहन रामायण कही था एवं द्वितीयटी है लक्ष्मी पुराण। एही दुईटी ग्रंथ अधिक लोकप्रिय होई परिअछि। बलराम दासंकर सर्वश्रेष्ठ कृतिर नाम कौन। प्रश्नटी होची बलराम दासंकर सर्वश्रेष्ठ कृतिर नाम कौन अटे जगमोहन रामायण बा डांडी रामायण होची बलराम दासंकर सर्वश्रेष्ठ कृति। 19 नंबर प्रश्नटी है कवि बलराम दास मूल कांडर केउं नाम परिवर्ते केउं नाम रखिअछंती। प्रश्नटी होची कवि बलराम दास मूल कांडर केउं नाम परिवर्ते केउं नाम रखिअछंती। मूल रामायणर बालकांड परिवर्ते आदिकांड एवं युद्धकांड परिवर्ते लंकाकांड नामकरण करिअछंती। तो मूल रामायणर बालकांड को से परिवर्तन कर कौन करिअछंती ना आदिकांड रूप में नामित करिअछंती एवं द्वितीयटी है युद्धकांड को परिवर्तन करी यार नामकरण लंकाकांड करिअछंती। 20 नंबर प्रश्नटी है बलराम दासंकर रामायण रे वर्णित आरंभ कांड और शेष कांडर नाम कौन। बलराम दासंकर रामायण रे वर्णित आरंभ कांड और शेष कांडर नाम कौन अटे। प्रथम आरंभ कांडटी है आदिकांड एवं शेष कांडर नामटी होची उत्तराकांड। उत्तरटी जो आदिकांड एवं उत्तराकांड। 21 नंबर प्रश्नटी है मार्गशीर मास गुरुवार दिन लक्ष्मी पूजा माणबसारे घरे घरे भक्ति निष्ठार सह केउं ग्रंथ पाठ करा जाए। मार्गशीर मास गुरुवार दिन लक्ष्मी पूजा माणबसारे घरे घरे भक्ति निष्ठार सह बलराम दासंकर द्वारा रचित लक्ष्मी पुराण कौन करा जाई थाए ना पाठ करा जाई थाए। तो उत्तरटी हो बलराम दासंकर द्वारा रचित लक्ष्मी पुराण पाठ करा जाए। परवर्ती प्रश्नटी होची बलराम दासंकर केउं रचना अस्पृश्यता विरोध रे एक महान विप्लव भावे ठिया होई अछि। प्रश्नटी होची बलराम दासंकर केउं रचना अस्पृश्यता विरोध रे एक महान विप्लव भाव में ठिया होई अछि। उत्तरटी जो लक्ष्मी पुराण। उत्तरटी कौन हम ना लक्ष्मी पुराण।
23 नंबर प्रश्न रहा पंचसखाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାଧକ ଭାବରେ କିଏ ଜନାଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାଧକ ଭାବରେ କିଏ ଜନାଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? କେବଳ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି, ଧର୍ମୀୟ ତଥା ସାରସ୍ୱତ ସାଧନରେ ସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାଧକ। କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯମୁନା ଦେବୀ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମତ ବଳରାମ ଦାସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମତ ବଳରାମ ଦାସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସର୍ବଦା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମତ ଥିବାରୁ ସର୍ବତ୍ରରେ ମତ ବଳରାମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସର୍ବଦା ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମର୍ତ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ମତ ବଳରାମ ନାମରେ ସେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ପରିଚିତ ଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଥିବା କେଉଁ ମଠରେ ସାଧନରତ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଥିବା କେଉଁ ମଠରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠରେ ସେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ। କେଉଁ ମଠରେ ସେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠରେ। ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ରହିଛି, ତ ସେହି ମଠର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କବି ବଳରାମ ଦାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବି ବଳରାମ ଦାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ ବଳରାମ ଦାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ଯୋଗମାର୍ଗୀ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ଯୋଗମାର୍ଗୀ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବା ଯୋଗମାର୍ଗୀ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବା ଯୋଗମାର୍ଗୀ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ବାଲ୍ମୀକି କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ବାଲ୍ମୀକି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ବାଲ୍ମୀକି ଅଟନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରାଣକାର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରାଣକାର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯୁଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସନ୍ଥ କବି ବଳରାମ ଦାସ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯୁଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର 5 ଜଣ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର 5 ଜଣ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର 5 ଜଣ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏହି 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରାଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗର
शेष भाग में ओडिशा रे कौन होता ना सन्थ परंपराटी सृष्टि होता। षोडश शताब्दी आद्य भाग में यही परंपरा कौन होता ना एक बलिष्ठ रूप धारण करथिला। ओडिशार जातीय जीवन को यह कौन करथिला ना परवर्ती समय प्रभावित कर पारथिला। गजपति प्रताप रुद्रदेव केउं जुगर कवि बा साधकों समयर राजा बा शासक थिले। प्रश्न कौन अटे गजपति प्रताप रुद्रदेव केउं जुगर कवि बा साधक मानक समयर राजा बा शासक थिले। उत्तरटी हो पंचसखा जुग समयर राजा तथा शासक थिले किए ना गजपति प्रताप रुद्रदेव। चौतीस नंबर प्रश्न है गौड़ीय वैष्णव धर्मर प्रवक्ता चैतन्य द्वारा राजा प्रताप रुद्रदेव केउं धर्म दीक्षित होइथिले। प्रश्नटी कौन अटे गौड़ीय वैष्णव धर्मर प्रवक्ता चैतन्य द्वारा राजा प्रताप रुद्रदेव केउं धर्म दीक्षित होइथिले। उत्तरटी हो गौड़ीय वैष्णव धर्म से कौन होइथिले ना दीक्षित होइथिले। केउं धर्म गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रताप रुद्रदेव दीक्षित होइथिले। कहा द्वारा बा ए धर्मर प्रवक्ता किए अटंती श्री चैतन्य देव। परवर्ती प्रश्न है पंचसखा कविंकर उपास्य देवता किए थिले। पंचसखा कविंकर उपास्य देवता किए थिले स्वयं जगन्नाथ थिले पंचसखा कविंकर उपास्य देवता। तो उत्तरटी हो जगन्नाथ। पंचसखा जुगीय रचना बली रे क्यों वैशिष्ट्य निहित। 36 नंबर प्रश्न है पंचसखा जुगीय रचना बली रे क्यों वैशिष्ट्य निहित। जोग साधना आसन प्राणायाम जम नियम लोड़ा पिंगला इड़ा पिंगला षड़चक्र भेदन शून्य साधन मंत्र जंत्र गुरुवाद सुगुण निर्गुण आदि पंचसखा जुगीय रचनावलीर वैशिष्ट्य अनुभूत होता है। तो पंचसखा जुगीय रचनावली रे क्यों क्यों विषय सब आम देखा पाई। प्रथम रहा जोग साधना आसन प्राणायाम जम नियम इड़ा पिंगला षड़चक्र भेदन शून्य साधन मंत्र जंत्र गुरुवाद सगुण निर्गुण आदि पंचसखा जुगीय रचनावली रे वैशिष्ट्य गुड़िक आमने एठारे देखा पाई। परवर्ती प्रश्न है पंचसखा साधक माने काहाको बेसी गुरुत्व आरोप करथिले। प्रश्नटी होची पंचसखा साधक माने काहाको बेसी गुरुत्व आरोप करथिले। पंचसखा साधक माने मुक्ति मार्ग उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। सेमानंक मतरे मुक्ति लाभ पाई चारोटी मार्ग निर्देशित। पंचसखा साधक माने मुक्ति मार्ग उपरे कौन करथिले ना विशेष रूप से गुरुत्व प्रदान करथिले। सेमानंक मतरे मुक्ति लाभ पाई चारोटी मार्ग रही अछि। से गुडी कौन कौन अटे कर्म भक्ति ज्ञान एवं योग। श्री चैतन्य केबे केउं मसीहारे ओडिशा को आसीथिले। षोडश शताब्दी बा 1510 मसीहारे श्री चैतन्य देव ओडिशा को आगमन करथिले। तो यही प्रश्न बारंबार परीक्षा रे आसुछि। तो प्रश्नटी कौन अटे श्री चैतन्य केबे एवं केउं मसीहारे ओडिशा को आसीथिले। षोडश शताब्दी बा 1510 मसीहारे श्री चैतन्य देव ओडिशा को आगमन करथिले बा आसीथिले। पंचसखा जुगर कवि माने तांको रचनारे सबु धर्म को काहाठारे समन्वित करि अछंती। पंचसखा जुगर कवि माने तांको रचनारे सबु धर्म को काहाठारे समन्वित करि अछंती। आध्यात्मिक मार्ग से माने सकल धर्म व सबु देवादेवी को स्वीकार करि अछंती एवं श्री जगन्नाथंठारे समस्तंकु समन्वित करि अछंती। काहाठारे ना श्री जगन्नाथंठारे समस्त धर्म ओ सबु देवादेवी को स्वीकार करी श्री जगन्नाथंठारे से माने कोन करि अछंती ना समस्त को समन्वित करि अछंती। श्री जगन्नाथ धर्मर महत्व को से माने कोन करि अछंती ना प्राधान्य दे अछंती बा प्रधान स्थान दे अछंती। परवर्ती प्रश्न है पिंड
ପିଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଉଦ୍ଗାତା ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦର ଉଦ୍ଗାତା ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାଧକ କବିମାନେ ଥିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦର ଉଦ୍ଗାତା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କେଉଁ ପୁରାଣ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତଥା ପୂଜିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କେଉଁ ପୁରାଣ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତଥା ପୂଜିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାଗବତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ହରିବଂଶ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଆଦି ପୁରାଣ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ବନ୍ଦିତ ତଥା ପୂଜିତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କବି ବଳରାମ ଦାସ ଆନୁମାନିକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବି ବଳରାମ ଦାସ ଆନୁମାନିକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ସେ 1472 କିମ୍ବା 1476 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଅଛି। ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ କେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ କେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଏକତ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ନା ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ। ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ନାମରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେତୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେତୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେତୁ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ସ୍ତୁତିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ସ୍ତୁତିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି। ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା କୋଇଲି ଓ ଚଉତିଶାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା କୋଇଲି ଓ ଚଉତିଶାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଚଉତିଶାର ନାମଟି ହେଉଛି କମଳ ଲୋଚନ ଚଉତିଶା, କାନ୍ତ କୋଇଲି ଏବଂ ବାରମାସୀ। ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ ନା କୋଇଲି ଓ ଚଉତିଶାର ନାମ ଅଟେ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ରଚନା କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ରଚନା କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ବଟ ଅବକାଶ, ପଣସ ଚୋରି, ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ବେଡ଼ା ପରିକ୍ରମା, ଭକ୍ତିର ସାମୃତ
सिंधु। तो यही समस्त होची भक्तिमूलक रचना कवि बलराम दास द्वारा सृष्टि। परवर्ती प्रश्न रहा कवि बलराम दास रचना करिथिबा शरीर तत्वमूलक ग्रंथर नाम कौन अटे? कवि बलराम दास रचना करथिबा शरीर तत्वमूलक ग्रंथटीर नाम होची ब्रह्मांड भूगोल एवं शरीर भूगोल। बलराम दास केउठारे बसी रामायण रचना करथिबारु ग्रंथर नाम जगमोहन रामायण रखाଯାଇ अछि। प्रश्नटी होची बलराम दास केउठारे बसी रामायण रचना करथिबारु ग्रंथर नाम जगमोहन रामायण रखाଯାଇ अछि। उत्तर हेजिवो श्री मंदिरर जगमोहन बा नाट मंदिर ठारे बसी बलराम रामायण लेखिथिबारु ग्रंथटीर नामकरण जगमोहन रामायण होइअछि। सारला दास लक्ष्मी नारायण बचनिका अनुप्रेरणा बलराम दास केउ ग्रंथ रचना करथिले? सारला दासंकर लक्ष्मी नारायण बचनिका अनुप्रेरणा बलराम दास केउ ग्रंथटी रचना करथिले? सारला दास लक्ष्मी नारायण बचनिका अनुप्रेरणा बलराम दास लक्ष्मी पुराण ग्रंथटी रचना करथिले। तो सारला दासंकर लक्ष्मी नारायण बचनिका अनुसारे बा अनुप्रेरणा बलराम दास कौन करथिले ना लक्ष्मी नारायण बचनिका परिवर्तन लक्ष्मी पुराण ग्रंथ से रचना करथिले। अमरकोश गीता ग्रंथ रे क्यों भक्तिर निदर्शन मिले? अमरकोश गीतार ज्ञान मिश्र भक्तिर निदर्शन मिली थाए। तो अमरकोश गीतार क्यों भक्ति देखा मैंने पाई था ज्ञान मिश्र भक्तिर निदर्शन आम मैंने देखा पाई था। 54 नंबर प्रश्न रहा प्राचीन काल रे ओडिया भागवत केउठी पढ़ा जाउथिला? प्राचीन काल रे ओडिया भागवत भागवत टुंगी रे पढ़ा जाउथिला। उत्तर हेजिवो भागवत टुंगी। बौला अध्याय बा बौला गाई गीतर लेखक किए? बौला अध्याय बा बौला गाई गीतर लेखक किए अटंती ना लेखक बलराम दास अटंती। उत्तर हेजिवो बलराम दास। लक्ष्मी पुराण रे कवि बलराम दास कौन वर्णना करिसेंती? लक्ष्मी पुराण कवि नारी मानकर आचरण विधि संबंध में निर्देशित देइछंती एवं लक्ष्मींकर महिमा कीर्तन करने सहित छुआ अछुआ भेदभाव रूपक सामाजिक व्याधि निराकरण निमंते प्रयास करिसेंती। तो लक्ष्मी पुराण कवि नारी मानकर आचरण विधि संबंध में लिखिछंती एवं लक्ष्मींकर महिमा कीर्तन करने सहित जो समाज में छुआ अछुआ भेदभावटी रही समाज मध्य सही समस्त सामाजिक व्याधि निराकरण निमंते से चेष्टा करियछंती। ब्रह्मांड भूगोल रे कवि क्यों कथा उल्लेख करियछंती? यह एक तत्वमूलक रचना अटे। कौन ना ब्रह्मांड भूगोल हेउचे एक गोटे तत्वमूलक रचना अटे। एथिरे 84टी अध्याय रही अछि एवं एथिरे 84टी अध्याय रे हरि अर्जुनकर संवाद क्रमे भागवत तत्व को व्याख्या करा जाई अछि। जीवात्मा को परमात्मा एक अंश सबरे कवि वर्णना करछंती। तो से जीवात्मा को परमात्मार एक अंश बोली विवेचना करछंती। भागवतर द्वादश स्कंद को कवि मनुष्यर शरीर तत्व उपरे पर्यवेसित करी एही पुस्तक रे समस्त विषय कौन करछंती ना प्रकाश करछंती। तो भागवतर द्वादश स्कंद को कवि कौन करछंती ना मनुष्यर शरीर तत्व उपरे कौन करछंती ना वर्णित करछंती। भाव समुद्र रे कवि क्यों कथा उल्लेख करछंती? भाव समुद्र रे कवि क्यों कथा गुडी को उल्लेख करछंती? कवि बलराम दासंकर जीवन रे एक विशिष्ट घटना को केंद्र करी यह रचित अटे। तो कवि बलराम दासंकर जीवन रे एक विशिष्ट घटना को से केंद्र करी यह रचना करछंती। बालीर रथ निर्माण घटना एथिरे वर्णित। तो एथिरे क्यों विषय वर्णित हेबा माने देखिया पाई थाउ बालीर रथ निर्माण घटना एठारे वर्णित करा जाय अछि। कविंकर भक्ति भावना रे अभिमान व्यंजन वाणी भाव समुद्र रे प्रकाशित। तो कविंकर भक्ति भावनार अभिमान व्यंजन
এই সমস্ত বিষୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଅଛି। ରଥରେ ଚଢ଼ିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ବାରଣ କରୁଥିବାରୁ ବାଲି ରଥ ତିଆରି କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବାରଣ ହେତୁ କବି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାଲି ରଥ ତିଆରି କରି ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କରାଇ ବଳରାମଙ୍କର ଘଟଣା କହିବାରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ବଳରାମଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆଣି ରଥାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବଳରାମଙ୍କର ଘଟଣା କହି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳରାମଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆଣି ରଥାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଭକ୍ତିମତା ସରଳ ଓ ସୁଲୋଭିତ ପଦମାନଙ୍କରେ ଅଭିଭକ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଭକ୍ତିମତା ସରଳ ଓ ସୁଲୋଭିତ ପଦମାନଙ୍କରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅଭିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବଟ ଅବକାଶ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଥିରେ କବି କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଅଛନ୍ତି? ବଟ ଅବକାଶ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତ ବଟ ଅବକାଶ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ କବି କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି? କବିଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବି ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଲାଭ କରି ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କରିବା ଘଟଣା ଏଥିରେ ଚମତ୍କାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଭାଷା ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତ ବଟ ଅବକାଶଟି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ କମନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ବହନ କରେ। ତ ଭକ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ କମନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ବିଶେଷତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ପୌର ଶାସନରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ପୌର ଶାସନରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦାସ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ବୟସରେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 60 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା ବା 1550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେହି 1547 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସେଥିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ, ଜାତୀୟତାର ଜୈତ୍ରବାଣୀ, ସଂସ୍କୃତିର ମନ୍ମୟ ଆତ୍ମଲିପି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ, ଜାତୀୟତାର ଜୈତ୍ରବାଣୀ, ସଂସ୍କୃତିର ମନ୍ମୟ ଆତ୍ମଲିପି ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି।
କେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରକଟନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି? ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି, ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କବିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରକଟନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତ କବିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ନା ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି, ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବଟି ପ୍ରକଟନ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଭାଗବତ, ତୁଳାଭିଣା, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ହରିଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, କାଳୀୟ ଦଳନ, ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟୀକା ବୋଲି, ମାଳିକା, କୋଇଲି, ଚଉତିଶା ଓ ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ କାହାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଟେ। ତ ଏହା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏହାର ରଚନା ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୋପୀ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଶୈବାଗମ ଭାଗବତରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଗୋପୀ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? ନା 18,000 ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 61,076। 61,076 ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ସ୍କନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ଏହାର ସ୍କନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? ନା 11 ଅଟେ। ତେସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନବାକ୍ଷରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନବାକ୍ଷରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ରଚନା କରାଯାଇଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଥିବା ଧ୍ରୁବ ରଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଥିବା ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୃତ୍ତ ହିଁ ଭାଗବତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅନ୍ୟତମ ନାମ। ତ ଏହି ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଅଟେ। ଭାଗବତରେ କେତୋଟି ଅମୃତ ନୀତି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ପଦାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭାଗବତରେ କେତୋଟି ଅମୃତ ନୀତି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ପଦାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଚରୋଇ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ଆୟତେ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ଜେହ୍ନେ ହସ୍ତେ। ମର୍ତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନହେ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଧର୍ମ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରପାତ ନରହରି। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଧର ପରହିତେ। ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେତେକ ଅମୃତ ନୀତି
ଉପଦେଶାତ୍ମକ ପଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି? ନା ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନା ରଚନା କରାଯାଇଛି ବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ନା ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନା ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିପରି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଲହତୀ ମଠଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲହତୀ ମଠଠାରେ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ସାତଲହଡ଼ି ପରିମିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା? 78 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ସାତଲହଡ଼ି, ଏଇଟା ଲହତୀ ନୁହେଁ, ଲହଡ଼ି ମଠରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସମାଧିସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ସାତଲହଡ଼ି ପରିମିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ସାତଲହଡ଼ି ମଠ ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ସାତଲହଡ଼ି ମଠ ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ ବା ପ୍ରକାଶିତ ସନ୍ଥ ଜନହିତ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚନାକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚନାକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ଅଟେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ମହାଦେବ ଦାସ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏହା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ। ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭାଗବତ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି।
27 नंबर प्रश्न है ओडिया भाषा रे श्रीमद् भागवत को रक्षणशील ब्राह्मण गोष्ठी क्यों आख्या देते? तो तेली भागवत आख्या देते। तो ओडिया भाषा रे श्रीमद् भागवत को रक्षणशील ब्राह्मण गोष्ठी कौन करते ना तेली भागवत आख्या देते। जगन्नाथ दासकृत मृगुणी स्तुति ग्रंथटी क्यों बाणी रे रचना करा जायतिला? जगन्नाथ दासकृत मृगुणी स्तुति ग्रंथटी क्यों बाणी रे रचना करा जायतिला ना आषाढ़ शुक्ल बाणी रे याको कोन करा जायतिला रचना करा जायतिला। जगन्नाथ दासंकर मृगुणी स्तुति ग्रंथटी आषाढ़ शुक्ल बाणी रे कोन करा जायतिला ना रचना करा जायतिला। शुक परीक्षित संवाद छल रे दारु ब्रह्मगीता ग्रंथटी किए रचना करथिले? शुक परीक्षित संवाद छल रे दारु ब्रह्मगीताटी जगन्नाथ दास रचना करथिले। जगन्नाथ दास केउं तिथि रे जन्मग्रहण करथिले? राधाष्टमी तिथि रे जन्मग्रहण करथिले। किए ना जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास 1487 मसीहार जन्मग्रहण करथिले बोली केउं ग्रंथ कहि अछि? उदय कहानी ग्रंथ रे आमने जगन्नाथ दासंकर जन्म विषय देखा आमने पाई था। जगन्नाथ दास 1487 मसीहार जन्मग्रहण करथिले बोली उदय कहानी ठारे वर्णित होई अछि। जगन्नाथ दास केते वर्ष बेले वेद वेदांत पुराण आदि आयत्त करथिले? जगन्नाथ दास केते वर्ष बेले वेद वेदांत पुराण आदि आयत्त करथिले? 18 वर्ष बयस रे से कोन करथिले वेद वेदांत पुराण आदि से मुखस्थ करथिले। ओडिया भाषा व्यतीत जगन्नाथ दास आउ क्यों भाषा रे अनेक ग्रंथ रचना करथिले? संस्कृत भाषा से ओडिया व्यतीत संस्कृत भाषा से अनेक ग्रंथ गुड़िक रचना करथिले। ओडिया भागवत क्यों प्रकार ग्रंथ? ओडिया भागवत पुराण ग्रंथ भाव में लोकप्रिय अटे। तो ओडिया भागवत क्यों प्रकार ग्रंथ अटे? ओडिया भागवत एक लोकप्रिय पुराण ग्रंथ अटे। ओडिया भागवत रे क्यों देवतांक रचित वर्णित होइछि चरित वर्णित होइछि? प्रश्नटी ला ओडिया भागवत रे क्यों देवतांकर चरित वर्णित होइछि ना श्रीकृष्ण विषय रे वर्णित होइछि। क्योंठारे ना ओडिया भागवत रे। ओडिया भागवत केते भाग रे विभक्त? ओडिया भागवत 12 भाग रे विभक्त अटे। ओडिया भागवतर प्रति भाग को क्यों आख्या दिया जाइछि? ओडिया भागवतर प्रति भाग को स्कंद भागवत आख्या दिया जाई अछि। शेष प्रश्नटी है आसामर काहापरी जगन्नाथंकर भागवत एक अद्वितीय आसन अलंकृत होइछि? आसामर काहापरी जगन्नाथंकर भागवत एक अद्वितीय आसन अलंकृत होइछि? उत्तर देजो शंकर देव।